السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى الشعب المغربي، إلى الإخوان ديالنا في جميع المغرب، إلى المناضلين المغاربة في كل مناطق ديال الوطن. هذه الرسالة ديالنا باش نشاركوا في هذه المظاهرات، فاش نشاركوا باش نوقفوا هذه الخيانة، باش نوقفوا هذا باش يحيدوا، باش واحد يقتلوه ويديروا واحد في بلاصتو وتصبح الديكتاتورية عندها 200 ولا 300 عام تبقى لقرون. Déclaration du mouvement du 20 février Paris-Île-de-France, le 4 octobre 2025. Le roi de Maroc sera dans un état critique. Il se trouve en ce moment dans un hôpital parisien. Il est arrivé en France à la fin du mois de septembre. هذه ملي وصل الشيامات هذه قالوا لنا بان كان في الدار البيضاء وقعت له اون كريز وجا في حاله خطيره، ودابا راه في لوبيتال ديال باريس، ما عرفنا هو شميت ولا حي. المشكل دابا وهو البروبليم دو لا سكسيسيون est posé. Il est posé depuis de plusieurs années. تيتسناو هذاك البيض كيكبر باش يعطيوه الحكم. المشكل اللي كاين في القصر هو حاشاك الباغيات بنات الحسن الثاني والسكايري خو محمد ان دو مي فرير ديال محمد السادس، وهذاك اللبناني اليهودي اللبناني ولد عبد الله شفار، كلهم بغاو باش يكونوا ملوك على المغرب. وكاين بنت الحسن الثاني في بلجيكا حتى هي بغات تكون ملكه على المغرب. كلهم يهود وكلهم بغاو يكونوا ملوك على المغرب، لان داخل المغرب ما كاينش الرجال، ما كاينش فيهم الرجال، واليهود كلهم بغاو يكونوا ملوك على المغرب. وتيقول لك حنا عندنا الاولويه على الاخرين، على الكلاب الاخرين. علاش؟ لانهم يهود. Le problème de la succession est posé. Les Marocains sont fractionnés et divisés. Donc المغاربه دابا تتشوفوا حتى داخل القصر كلهم هاد الخمسه ولا السته اللي قلت ديال العائله اليهوديه المغربيه اللي كاينه ما تيتكاتشي يكره شي، ما كاينش واحد اللي يحب الاخر. هذه من الخلاصه ديالهم، كل شيء تيكره شي، من محمد الخامس للحسن الثاني لمحمد السادس، لخواتاتو والخوت لمرتو لولدو. Le régime israélien et le régime français sont affaiblis. Les protecteurs de la monarchie marocaine, les colonialistes du Maroc. Depuis le 9 octobre 2024, le problème de la succession est posé. Les colonisateurs savent qu'ils ne peuvent plus imposer un de leurs rois au Maroc. دابا تنرجعوا علاش دابا مشاو لولاد الشعب باش يقولوا اخنوش يمشي باش يجي الملك، هو اللي غادي يحل المشكل. باش هذه هي لا ليجيتيميتي. هاد لي مانيفيستاسيون وهاد الناس اللي تيقولوا هادو بيعطيو لا ليجيتيميتي لواحد صهيوني، لواحد اليهودي، لواحد لوطي، بيعطيو بغاو لا ليجيتيميتي، يقولوا الشعب اللي عيط عليه باش يجيبوه باش يكون ملك. هذه هي اللعبه. ماشي فرنسا اللي جابته، ماشي الميريكان، ماشي اسرائيل، الشعب اللي تيطلب باش يجي. وهذا هو الخدعه اللي حاطين عليها دابا. هذا هو اللي تيتلعب. وحنا خصنا نكونوا واعيين ونخرجوا ونطلبوا محاكمه المفسدين بما فيهم القصر، لان القصر فاش كاين كل شيء. الحسن الثاني قبل ما يموت كانت عنده تقريبا ما بين 8 و10 المليار ديال الدولار، وملي مات داوها اليهود. وهذا في 26 سنه عنده دابا 8 المليار،
8000 مليار ديال الدولار، وتا هو غير يموت ويديوها، لان هذيك تاخذوهم 60%، وهذيك 30% النهايه ديال الملك تاخذوها، يعني تاخذوا 90%، وتيبقى الخماسه 10%، و10% ما عندك ما دير بها، ما يمكنلكش تكون بها دوله. ولهذا تنقول المغرب ماشي دوله. Ces événements qui se déroulent actuellement au Maroc ont été déclenchés très vite par une fraction de la bourgeoisie marocaine qui demande la démission du gouvernement et lance un appel au roi. وهذه هي يعني باش تشوفوا هاد الخونه المغاربه كيفاش تيفكروا. حنا ما بغيناش نخنوش هاد البيت، وحنا تنطلبوا بالملك يتدخل. راه الملك هو اللي راه خنوش تما، الملك هو اللي دار البيض تما، الملك هو اللي عطاهم السلطه باش يمخروا، باش يقتلوا، باش يفسدوا، باش تكونوا في الوضعيه ديالكم. وحنا ملي تنشوفوكم تتبقاو فينا، الاغلبيه ديال المهاجرين ملي ترجعوا لهنا بقى فينا خوتنا في المغرب، تيبقاو فينا وتنشوفوا فيهم لانكم ضعاف. خصكم دابا تكونوا رجال باش تحرروا نفوسكم. Le but de ces manifestations, c'est de faire c'est-à-dire de faire une révolution colorée à l'européenne et à sortir du succès et à sortir un successeur légitime sans passer par les élections à la dictature juive au Maroc pour maintenir leur domination et voler les richesses du Maroc. Ces manifestations ont débuté dans les quartiers aisés. ايوا دابا ملي بداو هاد الحراك بدا يعني عند الناس البرجوازيين، يعني الناس اللي عندهم التليفون، عندهم المسائل يعني السهله، وخرجوا. ولكن يعني لان لا سكسيون هما اللي غادي يطلبوا من الملك، يجي الملك تيمجدوا الملك على العراجي كما دار حميد الزاهر في 64. راه مراكش فرحان راكل، والملك تيقتل في المغاربه وتيتكرس على المغاربه، وحميد الزاهر راه باش يجي الملك راه يعني وكنت تما هذيك الساعه في 64. دابا باش تعرفوا هاد الخوان المغاربه ما عندهم يماهم حد. ايوا ces manifestations ont débuté dans les quartiers aisés. La descente des quartiers populaires change la donne. Ils revendiquent de descendre aux racines du mal, la corruption et la responsabilité de la situation du Maroc au niveau social et économique. Ils demandent à juger les responsables de cette situation, y compris le dictateur, et ceux qui ont bénéficié de ces largesses. Notre soutien au peuple marocain est illimité. La diaspora marocaine en Europe, qui est de plus de 22 millions de personnes, ont si vous voulez, un soutien au peuple marocain inconditionnel. On peut déstabiliser la France, on peut déstabiliser la Belgique, on peut déstabiliser l'Espagne. Donc ces trois pays, ils sont, si tu veux, qui soutiennent la monarchie marocaine, qui sont les anciens colonisateurs du Maroc. Ils doivent tenir compte du changement des populations. Et nous sommes, si vous voulez, pour libérer notre Maroc et libérer les terres, toutes les terres du Maroc, de la Méditerranée à la Mauritanie et de l'Atlantique à la frontière algérienne. Et voilà, le transfert de pouvoir ne peut plus se faire dans les conditions des colonialistes. Toute erreur de ces nazis, de ces sionistes, de ces voleurs, de ces fascistes se joue à Paris et en Europe, face à la diaspora marocaine. Nous savons que le Maroc est une colonie juive. Les rois du Maroc sont d'origine juive. Pour maintenir le Maroc sous la domination, ils ont exercé un pouvoir absolu et une dictature et ont maintenu le peuple marocain dans l'ignorance, la pauvreté, l'exil et l'humiliation. La fin de la monarchie va permettre au peuple marocain d'ouvrir les traités restés secrets, mais en place entre le palais et les colonialistes juifs. On va
démontrer au monde entier comment ces sionistes, ces génocidaires, ont volé 90% des ressources marocaines et ont mis en place leur entreprise pour rendre la vie chère et un transfert d'argent et de ressources en dehors du Maroc. Et voilà, maintenant, si tu veux, nous, en Europe, les Juifs, ils sont là, ils sont en crise. La France est en crise permanente à partir de maintenant. Il n'y aura pas de pouvoir en France. Parce que nous sommes majoritaires. Et depuis 60 ans, on était exclus, si vous voulez, du pouvoir et on était exclus de l'économie. Et aujourd'hui, cette crise-là, il sera tous les jours parce que nous sommes majoritaires et si demain on est dans un pays démocratique. On peut être président de la République, mais pas les Juifs, mais pas les autres. Pas les racistes et pas les Juifs. Parce qu'ils sont des minorités et nous sommes majoritaires. Et c'est ça qui se joue. Et le Maroc, l'Algérie vont se libérer. Et c'est grave ce qui va venir au Maroc, en Algérie et en France. On va démontrer au monde entier comment ces sionistes et génocidaires ont volé 90% des ressources marocaines et ont mis en place des entreprises pour rendre la vie chère et un transfert, si vous voulez, d'argent et de ressources en dehors du Maroc. C'est pour ces raisons-là que le Maroc est dans une situation catastrophique. Donc, et ce qui est vrai pour le Maroc est vrai pour l'Algérie. Hein. Le peuple algérien, j'en suis sûr et certain, si le peuple marocain bouge, se libère, le peuple algérien va aussi se libérer et il n'y aura pas de frontière. Je l'ai dit plusieurs fois, il n'y aura pas de frontière entre le Maroc et l'Algérie. Parce que les Algériens de France, la diaspora française, algérienne et la diaspora marocaine, on s'est battu pendant 60 ans contre ces nazis, contre ces sionistes, contre ces criminels, contre ces fascistes. Et on a tissé des liens fraternels, d'amitié, de solidarité. On ne peut pas l'expliquer. C'est pour ces raisons-là, on ne peut pas faire la guerre entre le Maroc et l'Algérie. Et là maintenant, on va vers l'essentiel. Et voilà le rôle du régime marocain en Afrique, c'est de maintenir la domination sioniste en Afrique. Son rôle, accepter à la diaspora marocaine d'être des esclaves. Son rôle en France et en Europe, c'est de diviser la communauté marocaine et de pourchasser les militants et de faire accepter à la diaspora marocaine d'être les esclaves. 4 générations de Marocains sacrifiés. La fin de cette dictature, c'est la fin de la juiverie au Maroc, en France. C'est pour ces raisons que la bataille pour les Marocains de l'intérieur doit être à la hauteur de l'enjeu. L'unité des quartiers populaires est nécessaire avec l'unité des tribus marocaines. Cette unité va permettre à la diaspora de jouer son rôle de libérer le Maroc. Nous voulons un peuple souverain et c'est à lui qu'il revient le pouvoir de voter et de désigner le prochain président de la République. Ce n'est pas à la France, ce n'est pas à Israël, ce n'est pas à une minorité, à une minuscule de bourgeois marocains qui sont des sionistes de désigner celui qui va succéder et celui qui va prendre le pouvoir pour encore mettre la dictature contre le peuple marocain. On ne peut pas accepter ça. Nous sommes prêts à mourir, mais on ne peut pas accepter ça. Donc, la seule solution, c'est le vote. Le vote de tout un peuple, 60 millions de Marocains. Il y aura 42 ou 40 millions qui vont voter, et ces 40 millions de Marocains qui vont voter, qui vont désigner le président de la République marocaine, ou bien l'émir, ou bien celui qui va gérer les affaires du Maroc, mais pas un juif. Donc, président de la République marocaine,
un Maroc indépendant et un avenir meilleur et une région prospère et de paix, et de mettre fin à cette dictature sanguinaire imposée à tout un peuple. On sait que le régime français est sioniste. La France est une colonie israélienne. Ce qui est grave, c'est que les deux autres piliers du sionisme dans notre région, c'est le régime marocain et le régime algérien. 4 générations sacrifiées. Libérer le Maroc, c'est libérer l'Algérie. Libérer le Maroc et l'Algérie et l'Afrique, c'est libérer la France. Vive le peuple marocain. Vive le Maroc. Donc, on est dans une situation où il faut mettre fin à cette royauté. Fin dans la fête. Vous n'avez pas besoin de brûler ni de casser, mais simplement de sortir quand vous voit des millions de Marocains dans la rue, et c'est fini pour le régime. Le régime, il va tomber. Ils vont fuir, ils vont partir tous en Israël parce qu'ils ne peuvent pas venir en France, parce qu'en France, il y aura du feu et du sang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et ce qui est vrai au Maroc sera vrai en Algérie, sera vrai en Tunisie et sera vrai dans les pays arabes qui sont autour de nous. Parce que le système juif a un pouvoir sur l'Afrique du Nord pour coloniser l'Afrique noire. Aujourd'hui, nos frères en Afrique noire se libèrent. Et nous, on ne veut pas se libérer. C'est ça la contradiction. Nos frères en Afrique noire se libèrent. Et l'Afrique du Nord, le régime algérien, le régime marocain, le régime tunisien et les autres régimes ne veulent pas de liberté. Ils veulent rester sur le clan des Juifs. Et nous, on veut se libérer pour construire un avenir à nos petits-enfants dans toute cette région, une belle région. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah, 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 Allah. Voilà. Voilà. Voilà, chmicha. Voilà. Alors, je vous montre les fleurs que j'ai plantées. Je passe ma journée à soigner mes fleurs, à soigner mon jardin et à attendre la révolution qui va venir. En tout cas, nous sommes sûrs que c'est une révolution qui sera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.